Hello my dear students, in this video we are going to see accounting treatment of joint venture accounts. There are basically three methods for maintaining books of accounts in joint venture accounts. Method 1, where no separate set of books is maintained for joint venture. Method 2, memorandum joint venture method. And method 3, when a separate set of books is maintained for joint venture. As per your syllabus, you are expected to get theoretical questions from first two methods and problem from third method only. ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು 6 or 12 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ in this video I am going to concentrate on third method only because you are expected to get problem from this method only. Under third method, when a separate set of books is maintained for joint venture, we have to prepare three ledgers. First one, joint venture account. Second one, co-venturers account. And third one, joint bank account. Let us discuss one by one. First one, joint venture account. This account is prepared to know whether the joint venture earn profit or incur loss on completion of the project. Okay, joint venture ಇಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. What is the rule of nominal account? Debit all expenses and credit all incomes. Okay, joint venture account ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ಸನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ relating to joint venture, you have to close joint venture account and determine whether the joint venture earns profit or incur loss. The credit side of the joint venture shows excess balance than debit side. ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ಗಿಂತ ನಮಗದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶೋಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೋ-ವೆಂಚರರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೋ-ವೆಂಚರರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Co-venturers account are personal accounts. This account is prepared to know how much amount due to co-venturers or how much amount due from co-venturers. This account is prepared to know what is the contribution of each co-venturers, what are the expenses met by each co-venturers, or goods contributed by co-venturers, or commission due to co-venturers, or any goods taken over by co-venturers. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಕೋ-ವೆಂಚರರ್ಸು ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೋ-ವೆಂಚರರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕೋ-ವೆಂಚರರ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಕೋ-ವೆಂಚರರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ we have to record all cash transactions. All cash transaction. Cash transactions is nothing but cash receipts and cash payments.
This account is real account in nature. Real account in nature. What is the real account rule? Debit what comes in, credit what goes out. Here debit what comes in, cash comes in, cash receipts. Okay, ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ ಆಗಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್? ಕ್ಯಾಶ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ಸ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಮೂರು ಲೆಡ್ಜರ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ journal entries. First one, for contribution of capital by co-venturers. Usually when the co-venturers started joint venture, they have to contribute capital. Capital la contribute ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ co-venturers. Capital contribute ಮಾಡಿದ್ದು joint venture ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? They receive cash. That is cash receipt ಆಗುತ್ತೆ. Cash receipt ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? In ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾರು ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು ಹೂ ಆರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ಸ್? co-venturers. co-venturers ಅಕೌಂಟ್. ಇವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. Debtor to co-venturers. Who are the givers of benefit? Here co-venturers contributing capital is the first entry. Next, purchase of goods. Purchase of goods adaga we have to observe whether the purchase made by cash or purchase on credit or whether it is supplied by co-venturers. If the goods are purchased by cash, entries purchase is an expense. Expenses ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ? ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು. ಕ್ಯಾಶ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ ಆದರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಸೇಮ್ ವೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಇಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಸಾಲದವಾಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು. ಹಿಯರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ to whom business owes money, an account of credit purchase. ಓಕೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಯಾರು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದಿ ಗಿವರ್. ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Next, third one, supplied by co-venturers. If the goods are supplied by co-venturers, still it is a purchase. Purchase is an expense. Expense should be debited to joint venture account. Joint venture account debtor to. Who is the supplier here? Co-venturer. Concerned co-venturer account. ಯಾವ co-venturer ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿ. Entry for goods supplied by co-venturers, joint venture account debtor to concerned co-venturer account. You observe ಮಾಡಿ, purchase ಆದರೆ we have to debit, it is an expense, we have to debit joint venture account. ನಿಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾತ್ರ. If it is by cash to joint bank account, if it is on credit
to creditors account. If it is by supplied by co-venturers, to concerned co-venturers account. Next entry for payment of expenses. Expenses na payment ಮಾಡು. We have to observe whether the expenses are paid from bank or whether the expenses are met by co-venturers. Okay, co-venturers payment ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. The expenses are paid from bank. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದರೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್. 2. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಯಾವ ಸೈಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. Okay, if the expenses are paid from bank, entry is joint venture account debit to joint bank account. Next, if the expenses are paid by co-venturer. Okay, co-venturers expense na payment ಮಾಡೋದು. It is also an expense only. So expense should be debited to joint venture account. Joint venture account debtor 2. Here the expenses are paid by co-venturers. Co-venturer account ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕೋ-ವೆಂಚರರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವ ಕೋ-ವೆಂಚರರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ. Okay, for payment of expenses, if expenses are paid from bank, joint venture account debit to joint bank account. If expenses are paid by co-venturer, joint venture account debit to concerned co-venturer's account. Next entry for the goods sold on account of joint venture. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿನ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆದರ್ ದ ಸೇಲ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ ಇಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ ಆದರೆ ಸೇಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಬಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಓಕೆ, ಕಂಪನಿ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು? ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ 2. ಯರ್ ಇನ್ಕಮ್ should be credited to joint venture account. Next, for credit sales ಆದರೆ it is also sale is an income should be credited to joint venture account. But here company does not receive cash, it is a credit sale. To whom ಯಾರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Debtor is the person who owes money to the business on account of credit sales. Okay, ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಡೆಟಾರ್ 2, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. Entry for goods sold on account of joint venture. For cash sale, joint bank account debit to joint venture account. For credit sale, debtors account debit to joint venture account. Next entry for payments made to creditors or suppliers. Okay, when the goods are purchased on credit ಇದ್ದಾಗ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್. ಡೆಬಿಟ್ ದಿ ರಿಸೀವರ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ 2 ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. Next, for cash received from debtors. Debtor is the person who owes money to the business on account of credit sales.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ಡೆಟಾರ್ಸು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು? ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ debtor to, who is the giver? Debtors account. For cash received from debtors, entry is joint bank account debtor to debtor.